شہدائے کربلا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین، العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد، ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن، وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض، وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها، وبهم تنشر الرحمة، ولولاها منهم لساقت بأهلها، لا سيما بقية الله، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه۔ صلوات پڑھے محمد اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی مجلس منسوب ہے ام العباس سے، ام البنین سے، فاطمہ کلابیہ سے، زوجہ امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب اور انشاءاللہ یہی التماس کرتی ہوں کہ بہت مؤدب ہو کر بیٹھے، کیونکہ یہ کسی عام بی بی سے منسوب مجلس نہیں ہے، یہ اس بی بی سے منسوب مجلس ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جس زوجہ کی خواہش کی ہے اسے ام البنین کہتے ہیں، مادر عباس کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کے لیے ایسی خواہش نہیں کی جیسی کہ بی بی ام البنین کے لیے کی ہے۔ تو سب سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ جناب بی بی ام البنین کے فضائل کو یا ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر کچھ روشنی ڈالوں، ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، توجہ چاہوں گی پلیز، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد، ان کی شہادت کے بعد کہ بی بی کی شہادت کے بعد ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی 4 اولادیں ہیں، امام حسن، امام حسین، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم، اور سب کی عمریں بھی کیا ہیں، 4 سال، 5 سال، 6 سال اور 7 سال کے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے۔ اس وجہ سے امام علی علیہ السلام نے جو ایک غلط فہمی یا اشتباہ پایا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بی بی ام البنین سے شادی کی تھی، ایسا نہیں ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد بی بی کی وصیت کے مطابق امام علی علیہ السلام نے کس سے شادی کی تھی؟ بی بی کی وصیت ہے کہ آپ میرے بعد کس سے شادی کرنا؟ امامہ سے شادی کرنا، اسما بنت امیس سے نہیں، اسما بنت امیس سے تو شادی ایک عرصے بعد ہوئی ہے نا، امامہ سے شادی کرنا۔ بہرحال ان کا رشتہ کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت کے مطابق امام علی علیہ السلام نے جس خاتون سے شادی کی ہے وہ امامہ ہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بہرحال ان کا ایک رشتہ، ایک تاریخی اس میں ایک مسند پایا جاتا ہے کہ کیوں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے
صرف امامہ سے ہی امام علی علیہ السلام کو کیوں کہا کہ آپ امامہ سے شادی کیجئے؟ ایک وجہ جو وصیت کے اندر تھی وہ کیا تھا کہ یہ میرے بچوں سے پیار بہت زیادہ کرتی ہے۔ امامہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہی ہیں اور امام کی شہادت کے بعد تقریباً 10 برس تک زندہ رہیں۔ 50 ہجری میں امامہ کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو اشتباہ ختم ہو گیا کہ امام علی علیہ السلام نے بی بی ام البنین سے جو شادی کی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ بچے چھوٹے ہیں اور ان کی پرورش کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے امام علی علیہ السلام بی بی ام البنین سے شادی کر رہے ہیں۔ بی بی ام البنین سے شادی اس وقت ہوتی ہے امام علی علیہ السلام کی کہ جب روایات کیا کہتی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں وہ مشہور حدیث کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کیا کہا تھا کہ اے عقیل، آپ میری شادی ایک ایسے خاندان سے کروائیے کہ جس میں سے مجھے ایسی اولاد پروردگار عطا کرے کہ جو کہ شجاعت میں اپنا نام رکھتی ہو اور کربلا میں میرے حسین کی ناصر بنے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ بٹھا دے پلیز بچوں کو اور بہرحال جب امام علی علیہ السلام خود خواہش کر رہے ہیں تو امام علی علیہ السلام کے جو برادر ہیں جناب عقیل، انہوں نے کیا کیا کہ ان کی شادی فاطمہ کلابیہ سے کی اور رشتہ طلب کرتے ہیں فاطمہ کلابیہ کے والد سے۔ ان کے والد کا کیا نام ہے؟ حزام ہے، والدہ کا نام سمامہ ہے۔ اور یہ بہت بہترین واقعاً کہ اگر اس خاندان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو واقعاً یہ لگتا ہے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جو واقعاً شجاعت میں، بہادری میں ایک اپنا نام رکھتا ہے۔ اس قبیلے کا نام ہی کیا تھا؟ فاطمہ کلابیہ۔ ظاہر ہے بنو کلاب سے ان کا تعلق ہے، لیکن انہیں کہا کیا جاتا تھا کہ ملاعب الاسنہ، یعنی وہ لوگ جو کہ نیزوں سے کھیلنے والے ہیں، یعنی جس طرح بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں نا، تو اس خاندان کے بارے میں یہ مشہور تھا۔ ایک چیز یہ کہ اتنا بہادر ہے، اتنا شجاع ہے کہ ملاعب الاسنہ، کہ جیسے نیزوں سے کھیلتے ہیں، کھوپڑیوں کو توڑنے والے۔ اور پھر ساتھ کیا ملتا ہے کہ حزام کا خاندان جناب فاطمہ کلابیہ کا جو خاندان ہے، کیونکہ ظاہر ہے بی بی ام البنین تو اس وقت ان کا نام نہیں ہے، ام البنین تو اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ پروردگار نے امام علی علیہ السلام سے انہیں 4 بیٹے عطا کیے تھے، ورنہ ان کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ اور کیا کہنا اس خاندان کا کہ علی کو جو ماں ملی ہے وہ بھی فاطمہ ہے، حسن و حسین کو جو ماں ملی وہ بھی فاطمہ ہے، عباس کو جو ماں ملی ہے وہ بھی فاطمہ ہے۔ اور ان کے والد کے بارے میں صرف یہی نہیں ہے کہ مثلا بہت بہادر ہے، لڑنے میں بہت مقام رکھتے تھے، بلکہ کیا ملتا ہے کہ بہت بڑے ادیب ہے، شاعر ہیں، سخنور ہیں۔ سخنور کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص جو کہ ڈیبیٹ کرنا جانتا ہو، جو سپیچ کرنا جانتا ہو، اس کو سخنور کہتے ہیں فارسی کے اندر۔ ادیب ہیں، بہت بڑے ایک دانشور انسان ہے، شاعر ہیں، اور شاعری ظاہر ہے کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے کہ جو فکری لحاظ سے بہت بلند ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسے خاندان میں امام علی علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے فاطمہ کلابیہ سے۔ اور ایک مرتبہ پہلے بھی اس خواب کو بیان کر چکی ہوں، چونکہ بی بی ام البنین کی مجلس ہے اس وجہ سے بیان کر رہی ہوں کہ ابھی بی بی ام البنین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، تو حزام ان کے جو والد ہیں وہ ایک سفر پر گئے ہوئے ہیں، توجہ، سفر پر ہیں، اور اس سفر کے دوران ظاہر ہے وہ زمانہ ایسا تھا کہ اکیلے سفر کیا جاتا تھا، دن کو رات کو درختوں کے نیچے آرام کیا جاتا تھا۔ تو حزام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ آرام کرنے کی غرض سے سفر میں ہیں، آرام کرنے کی غرض سے ایک درخت کے نیچے لیٹتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، اور خواب کیا دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان ہے، بہت کھلا آسمان ہے، روشن ہے دن، اور کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے ایک موتی، ایک دور آ کر ان کے ہاتھ پر کسی طریقے سے ان کے ہاتھ پر آ جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ دور سے کوئی ایک گھوڑا سوار ہے جو آتا ہے اور بہت وجاہت والا ہے، بہت روب والا ہے، بہت جلال والا ہے، بہت پروقار شخصیت ہے، اور وہ آ کر کیا کہتی ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے حزام، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اوپر سے ایک موتی آیا، ایک دور آیا، اور آ کر
میں نے دیکھا کہ یہ میرے ہاتھ کے اوپر ہے. کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ میں تم سے اس در کو، اس موتی کو، اس پل کو لینا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ اس کی قیمت کیا ہے. حزام کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا اور کہا کہ مجھے اس کی قیمت نہیں معلوم. اب وہ آنے والا خود بتاتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی قیمت کیا ہے. جس کے پاس بھی یہ در ہوگا، جس کے پاس یہ موتی ہوگا، اللہ کی رحمتیں اس کے پاس ہیں، اللہ کی برکتیں اس کے پاس ہیں. اور حزام کہتے ہیں کہ جب میں اس سفر سے واپس ہوا، اپنے گھر آیا، تو مجھے خبر ملتی ہے کہ آپ کے گھر ایک دختر کی ولادت ہو چکی ہے. اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے حزام اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کلابیہ رکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ دیکھیے، چونکہ بی بی ام البنین کی مجلس ہے نا، اور آپ سب مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں کا بڑا کردار ہے بچوں کی تربیت کے اندر. بچہ اگر آگے جا کر کسی مقام تک پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. محمد حنفیہ امام علی علیہ السلام کے فرزند، اور ان کا بھی واقعہ آپ کو کئی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ جنگ میں کیا ہوا کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام بھی اس جنگ میں، امام حسین علیہ السلام بھی اس جنگ کے اندر ہے. لیکن امام علی علیہ السلام کو نہج البلاغہ کے اندر خطبہ موجود ہے کہ آپ نے محمد حنفیہ کو جنگ میں کس طرح بھیجا. امام انہیں وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو اے محمد حنفیہ، جنگ میں جاؤ، اپنے سر کو اللہ کے سپرد کر دو، تمہاری نگاہ جو ہے وہ دشمن کے آخری فرد پر ہونی چاہیے، دیکھو ڈرنا نہیں، ہاں، اور ایسے ہی حملہ کرنا کہ جیسے یہ لگے کہ علی کے بیٹے کی تلوار اسی شخص کے سر پر آ رہی ہے. محمد حنفیہ ایک مرتبہ آگے گئے، لیکن تھوڑی دیر جنگ کی اور جنگ کے بعد واپس آ گئے. اب کوئی یہ تصور نہ کرے کہ محمد حنفیہ جو ہے کوئی مثلا معمولی انسان تھے، ایسا نہیں ہے. محمد حنفیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ طویل القامت انسان تھے، بہترین جو ایک باڈی رکھنے والے انسان تھے. کہ ایک مرتبہ ملتا ہے ان کے بارے میں کہ معاویہ کے دربار میں محمد حنفیہ تھے، اور جیسا ہوتا ہے کہ ظاہر امام علی علیہ السلام کا کوئی بیٹا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو معاویہ نے کیا کیا، حاکم شام نے کیا کیا، وہاں پر اپنے خاندان کے فضائل کو گنوانا شروع کر دیا. کہا کہ یہ اتنے طاقتور تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، تو انہوں نے کہا کہ اے حاکم شام، تم اپنے اس تمام جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے کہو کہ مجھے یہاں سے کرسی سے اٹھا کر دکھائیں. اور کتنے ہی لوگ عربوں کی تو وہ طاقت مشہور ہے، وہ محمد حنفیہ کو مل کر اٹھانا چاہتے تھے تو اٹھا نہ سکتے تھے. پھر محمد حنفیہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے بٹھا کر دکھاؤ، تو بہرحال پھر اتنے ہی افراد ملے تو وہ محمد حنفیہ کو بٹھا نہ سکے. اس کے باوجود امام علی علیہ السلام نے جب محمد حنفیہ کو جنگ میں بھیجا، ایک مرتبہ بھیجا، محمد حنفیہ ظاہر جنگ لڑی لیکن واپس آ گئے، پھر دوبارہ بھیجا، پھر واپس آئے. اب امام علی علیہ السلام نے تلوار ہاتھوں میں لی اور کیا کہا کہ دیکھو محمد حنفیہ، میرے فرزند، دیکھو کہ اپنے بابا علی کی جنگ کو دیکھو کہ تمہارا بابا کس طرح لڑتا ہے. ہاں، امام علی علیہ السلام، ظاہر ہے امام علی علیہ السلام اگر میدان جنگ میں آ جائیں تو اس میدان کا حال کیا ہوگا. جب واپس آئے نا تو وہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ ادرکک ارق من امک، کہ یہ جو تیرے اندر تھوڑا سا میں نے آج خوف، کوئی ڈر دیکھا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ میری طرف سے نہیں ہے. ارق من امک، یہ تیری ماں کی طرف سے ہے، ورنہ جو علی کا فرزند ہو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میدان سے اس طرح واپس آ جائے. بہرحال وہی کہ ماں کا کردار بہت زیادہ ہے. شیخ انصاری ہمارے بہت بہترین عالم دین مجتہد، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو شیخ انصاری کیا کر رہے تھے کہ وہ جنازے کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنے سر اور سینے کو پیٹ رہے ہیں، امامہ اتار دیا. تو لوگوں نے کہا کہ مطلب جو ان کے شاگرد وغیرہ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ مثلا شیخ انصاری آپ کیا کر رہے ہیں، کہ دیکھیے کہ مثلا آپ مجتہد ہیں، یہ چیز آپ کو اچھی نہیں، آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی کہ آپ اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ اپنے سر اور سینے کو پیٹ رہے ہیں، اتنا گریا کر رہے ہیں، امامہ آپ کا سر سے اتر گیا. تو شیخ انصاری نے اس وقت جواب کیا دیا، کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں آج جس مقام تک پہنچا ہوا ہوں یہ سب کچھ میری ماں کی وجہ سے ہے. تو بہرحال ماں کا کردار بہت زیادہ ہے. آپ بی بی ام البنین کی طرف آئیں تو ظاہر ہے آپ دیکھیے کہ 4 بیٹے پروردگار نے انہیں عطا کیے، جناب عباس، جناب جعفر، جناب عبداللہ اور جناب عثمان. اب کئی مرتبہ یہاں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام مثلا عثمان کیوں رکھا، ہاں کیوں رکھے امام علی علیہ السلام نے؟ تو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ کوئی یہ
تصور نہ کرے کہ کس وجہ سے، یعنی کسی اور کی محبت میں امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رسول خدا کے صحابی عثمان مظعون کی وجہ سے رکھا ہے، چونکہ وہ رسول خدا کے بہت بہترین صحابی تھے، رسول سے بہت محبت کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وجہ سے اس صحابی رسول کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ بہرحال 4 بیٹے عطا کیے پروردگار نے جناب ام البنین کو، اسی وجہ سے بی بی کا نام آج کوئی بھی فاطمہ نہیں انہیں بلاتا، بلکہ کیا بلاتا ہے؟ ام البنین کہہ کے بلاتا ہے۔ روایات کیا کہتی ہیں؟ کہا کہ ویسے تو اس روایت سے پہلے ایک چیز بیان کروں کہ ویسے دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ 4 چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید 4 چیزیں جو ابھی بیان کروں گی وہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو بلند مقامات تک لے کر جاتی ہیں۔ مثلا یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ انسان کو بلند کرتا ہے، وہ کمال تک لے کر جاتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ہے ایسا، فی زمانہ ایسا ہی ہے۔ نعم العون علی تقوی اللہ، کہ سب سے بہترین مددگار ہے یہ پیسہ۔ اگر انسان تقوی الہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے بہترین مددگار چیز کیا ہے؟ وہ پیسہ ہی ہے۔ لیکن اگر معذرت کے ساتھ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہو تو قارون کا مقام بہت بلند ہوتا، شداد کا مقام بہت بلند ہوتا، ہاں، کیونکہ پروردگار نے انہیں کیا دیا ہے؟ انہیں پیسہ دیا ہے۔ پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت آ گئی، کرسی آ گئی، اقتدار آ گیا تو یہ چیز بھی کیا ہے؟ انسان کو بلند کرتی ہے، اسے کسی جگہ پر کسی مرتبے تک لے کر جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ انسان اس کرسی کی وجہ سے، اس اقتدار کی وجہ سے، چند روزہ طاقت کی وجہ سے اگر کسی مقام تک پہنچتا ہے تو پھر وہی بات آتی ہے کہ پھر فرعون کا مقام بہت بلند ہوتا، ہاں، پھر قارون کا مقام بہت بلند ہوتا، جتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون بھی نیل کی لہروں کے اندر غرق ہو گیا۔ شداد کا واقعہ بھی اس دن آپ کو بتایا کہ پروردگار نے اسے مہلت ہی نہیں دی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کا نسب ہے، اس کا جو خاندان ہے، ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ اسے بلند مقام تک لے کے جاتا ہے۔ کہ مثلا ہم لوگ بھی ہمیشہ ایسی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں نا، میرا باپ ایسا ہے ہمیشہ، کہ مثلا میرا بھائی ایسا ہے، میرا سٹیٹس یہ ہے، میرا یہ ہے، میں وہ ہوں، میرے تو خاندان کے افراد یہ ہے، منسٹر یہ ہے، میرا تعلق اس سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہاں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، قرآن اسے نہ کہتا کہ اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح کی زوجہ، حضرت لوط کی زوجہ نبی خدا ہے، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، لیکن ان دونوں عورتوں پر کیا ہے؟ پروردگار نے ان کو اچھا نہیں سمجھا، بلکہ کیا کہا ہے کہ جس طرح آسیہ و مریم مومنین کے لیے، نہ صرف مومن عورتوں کے لیے بلکہ مومنین کا لفظ آیا ہے، مومن مرد کے لیے بھی، مومن عورت کے لیے بھی، وہ دونوں خواتین آسیہ و مریم کیا ہیں؟ وہ رول ماڈل ہے۔ اسی طرح جو کافروں کے لیے، اب وہاں پہ بھی مینشن نہیں کیا خدا نے کہ وہ کافر عورت ہے یا کافر مرد ہے، جو بھی کفر اختیار کرتا ہے یہ دونوں خواتین ان کافروں کے لیے رول ماڈل ہے۔ کیا ہے؟ نبی کی زوجیت میں ہے۔ حضرت نوح کی زوجہ ہے، آپ سب یہاں پہ ہی ہیں نا، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہے، پروردگار کے 2 برگزیدہ نبیوں کی ازواج ہیں، لیکن پروردگار عالم انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے رول ماڈل ہے۔ پھر ابو لہب کو اگر دیکھیں تو ابو لہب کون ہے؟ رسول خدا کا چچا ہے، ہاں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ پروردگار نے کیا کیا ہے؟ ان پر لعنت کی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے، اس پر بھی اور اس کی زوجہ پر بھی، حمالۃ الحطب، ہاں۔ پھر کیا چیز انسان کو بلندی تک لے کر جاتی ہے؟ جب پیسہ نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، نسب نہیں ہے، حسب نہیں ہے، یہ سب چیزیں جب انسان کو بلندی اور کمال تک نہیں لے کر جاتی تو پھر کیا چیز ہے جو انسان کو بلندی تک لے کے جاتی ہے؟ انشاءاللہ کہ امام علی علیہ السلام کے کلام کو پڑھنے والے ہوں اور ان کو سمجھنے والے ہوں۔ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے اندر بہت پیارا جو کلمات کثار، جو امام علیہ السلام کی جو شارٹ سینگز ہیں، جو امام
इमाम अलैहिस्सलाम ने छोटी छोटी गुफ्तगू की है। उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि अरबाउ खिसालिन यसूदु बिहल मर, कि अगर कोई इंसान चाहता है, तवज्जो, अगर कोई इंसान चाहता है कि वो किसी कमाल तक पहुंचे, किसी बुलंदी तक पहुंचे, तो चार चीजें, चार खुसूसियात, चार सिफात ऐसी हैं जो इंसान को बुलंदी तक लेकर जाती हैं, वो उसे बुलंद मकाम अता करती हैं, उसे कमाल तक लेके जाती हैं। वो चार चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज क्या है? वो इफ्फत है, वो हया है। हाँ, कि जो भी हया रखता है, जो भी अफीफ है, हाँ, जो भी, जिसके पास भी ये सिफत है, ये चीज इंसान को क्या है? वो उसे बुलंदी तक लेकर जाती है। एक दफा पहले भी शायद बयान कर चुकी हूँ कि अल हयाओ, तवज्जो, अल हयाओ सबबुन इला कुल्ले जमील। इंसान अगर चाहता है कि वो जमाल तक पहुंचे, हर कमाल तक पहुंचे, हर खूबसूरती, हर ज़िबाई, हर रानाई उसकी तरफ आए, तो उसको हासिल करने का तरीका क्या है? कि इंसान के पास हया हो, हया करने वाला हो। और अंबिया की, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तमाम अंबिया की मेहनतों को अगर हम एक जुमले में रखें, एक जुमले में रखें कि वो क्या है, तो रसूल खुदा क्या कहते हैं कि वो चीज क्या है? वो हया है, वो इफ्फत है। हाँ, कि इंसान अफीफ हो, हया रखता हो। सब चीजें उसी में आती हैं, सब चीजें उसी दायरे में आ जाती हैं। इंसान अगर खुदा से हया रखेगा तो वो क्या करेगा? वो उसका अतात गुजार बंदा बन जाएगा। हाँ, अगर जोजा शोहर से हया रखती है तो क्या होगा? वहां पे खानदान बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर शोहर हया रखता है तो इसका मतलब है कि तब भी वो अपने सिर्फ फैमिली के बारे में सोचेगा। हाँ, माँ बाप अगर औलाद के दरमियान हया रखते हैं तो वहां पर भी आप देखें क्या होगा। यानी गोया कि अगर इंसान के पास हया मौजूद है, इफ्फत मौजूद है, इंसान अफीफ है, तो ये क्या है कि इंसान के पास, सोचिए कि उसके पास सारे का सारा कमाल आ जाता है। और अगर हया ना हो तो उस वक्त रसूल खुदा की हदीस क्या है कि इज़ा लम तस्तह फफ़अल मा शिअत, कि अगर तुम्हारे पास हया नहीं है तो फिर जो दिल में आए जो करते रहो। इंसान, और उनमें भी ज़ाहिर मर्द के पास भी हया मौजूद है, औरत के पास भी हया मौजूद है। लेकिन जब भी हम इफ्फत की बात करते हैं, हया की बात करते हैं, मोडेस्टी की बात करते हैं, तो वहां पे किसका जिक्र आता है? वहां पे मर्द से ज्यादा एक औरत की हया और इफ्फत की बात होती है कि औरत कितनी हया वाली है। हाँ, उसकी गुफ्तगू, उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका हर अमल जो है वो इसी के आसपास घूमता है कि वो औरत कितनी बाहया है। और जाहिर है ये सब कुछ हमें बीबी उम्मुल बनीन के अंदर नजर आता है। दूसरी चीज क्या है कि इंसान के पास अदब मौजूद हो, अदब मौजूद हो। जब इंसान, वैसे तो अब तो हर कोई, मतलब वो जाहिर है शॉर्ट कोर्सेज तो हर कोई करता है, लेकिन आप प्रॉपर जब मदरसे में जाते हैं ना, तो पहले साल का ही जो कोर्स है ना, तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है, यानी जब अहकाम पढ़ाए जा रहे हैं, जब मसलन छोटी छोटी चीजें समझाई जा रही हैं, तो वहां पर ये किताब है मुनियतुल मुरीद, अरबी की किताब है, वो सबसे पहले पढ़ाई जाती है। मुनियतुल मुरीद के अंदर क्या है? यही एटिकेट्स बताए जाते हैं, इस्लामिक एटिकेट्स, कि आप अदब सीखें कि मसलन शागिर्द का क्या अदब है, उस्ताद का क्या अदब है, माँ का क्या अदब है, बाप का क्या अदब है, औलाद का क्या अदब है। सबसे पहले इन चीजों को सीखा जाए, फिर इंसान जो आगे मराहिल को वो तय करेगा। कहा कि कुल्लु शैइन यहताजु इलल अक्ल, हर चीज के लिए जरूरत है अक्ल की तरफ। हाँ, और अक्ल को किस चीज की जरूरत है? वल अक्लु यहताजु इलल अदब, अक्ल को किस चीज की जरूरत है? अदब की जरूरत है। जो भी बाअक्ल होगा वो बाअदब होगा। हाँ, वो एक बड़ा मशहूर सा वो मुहावरा है ना कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। जो जितना ज्यादा बाअदब होगा, हाँ, जितनी मुअद्दब गुफ्तगू करने वाला होगा, उतना ही क्या है, वो मुराद को पहुंच जाएगा। और जितना बेअदब होगा वो उतना ही ज्यादा मुरादों से दूर रहेगा। फिर रसूल खुदा की हदीस है कि ला मीरास कल अदब, कि अगर तुम अपनी औलाद को कुछ देना चाहते हो, ज़ाहिर मीरास देना चाहते हो, इर्स में कोई चीज देना चाहते हो, ला मीरासा कल अदब, अदब जैसी कोई चीज नहीं है। अगर अपनी औलाद को कुछ देना चाहते हो तो वो क्या है? वो अदब दो। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अब अगर कुरान में देखें, कुरान में जगह जगह पे, वैसे वही बहस तवील हो जाएगी, लेकिन चूंकि बीबी उम्मुल बनीन का तज़किरा है ना, क्योंकि बीबी के उन ज़ाहिर है उन तमाम फ़ज़ाइल को बयान करना है, जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी हम बीबी की उस हकीकत को समझ नहीं सकते। कुरान में जहाँ कहीं हम देखें ना, मुख्तलिफ वाक़यात हैं, हर जो वाक़या है ना वो अपने अंदर ये बताता है कि कुरान ने जो अदब को बयान किया है, हाँ, कि जैसे मसलन जनाब मूसा और फिरऔन का जो वाक़या है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है आप सबको वो दास्तान पता है कि जो भी हिस्ट्री से आशना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पलते ही किसके घर में है, फिरऔन के घर में, लेकिन बहरहाल उसके बाद बाबुल से चले गए, वो एक वाक़या पेश आया, वहां से गए, तवज्जो गए, और उसके बाद दोबारा जब परवरदिगार का हुक्म होता है तो आते हैं, और परवरदिगार ने कहा कि जाओ लेकर जाओ अपने भाई को। वहां पर हजरत मूसा की दुआ है, क्या परवरदिगार क्या करना, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, क्या परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरी जुबान को आसान कर दे, मेरे काम को आसान कर दे, और मेरे भाई को मेरा मददगार बनाना। हजरत हारून को लेकर जाते हैं फिरौन के दरबार में। अब वहां पर उलमा ने क्या लिखा कि वो जो सारे फिरौनी हैं, तवज्जो, सारे फिरौनी हैं, वो क्या है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करना चाहते हैं, जादूगर हैं, वो आए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए। कहा कि लेकिन फिरौनी थे, अल्लाह को मानने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने हजरत मूसा और हारून के सामने बेअदबी नहीं की, उनकी बेहुरमती नहीं की, जिस वजह से परवरदिगार आलम ने उन्हें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की तौफीक अता की। किस वजह से? उनके अदब की वजह से। चूंकि एक नबी खुदा की बेएहतरामी नहीं कर रहे, परवरदिगार उन्हें क्या करता है, उन्हें फिरऔन की उस हुकूमत से निकाल कर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के मुरीदों में उनका शुमार कर देता है। हजरत आदम की और जो शैतान की दास्तान है वहां पर देखिए कि हजरत आदम से जाहिर है तर्क उला हुआ। हाँ, हम लोग भी गुनाह करते हैं, कहा कि वही जो एक दफा पहले भी कह चुकी हूँ कि मसलन गुनाह किया तो फिर तोजीह गुनाह ना करें, उसको जस्टिफाई नहीं करें कि हाँ ठीक किया है, नहीं, वहां पर क्या है कि उस पर शर्मिंदगी का इजहार होना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा, इन दोनों से तर्क उला हुआ, यानी एक परवरदिगार ने जो कहा था कि इसके फल को नहीं खाना, उन्होंने उस फल को खाया, लेकिन जब खा लिया तो अब क्या है, वहां पर परवरदिगार की बारगाह में उसके सामने क्या करते हैं, अदब का मुजाहिरा करते हैं। हाँ, अदब का मुजाहिरा करते हैं। अदब पर तो एक पूरी बाकायदा फारसी में बहुत बेहतरीन है किताब लिखी गई है कि यानी कहाँ कहाँ पर कुरान में अदब बयान हुआ है। तो उसी किताब से पढ़ रही हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या किया, परवरदिगार की बारगाह में अपने बाअदब होने का सबूत दिया और कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, वहां पर इकरार कर रहे हैं कि ए परवरदिगार हम दोनों ने क्या किया है, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। ये नहीं कह रहे कि हमें शैतान ने भड़काया है, बल्कि क्या कह रहे हैं, हम हैं जो हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। और इसके मुकाबले में जो शैतान था वो कितना बेअदब था कि उसने क्या कहा कि रब्बि अग़वैतनी, ए परवरदिगार ये मैंने नहीं किया, ये तूने मुझे गुमराह किया है। तो शैतान चूंकि बेअदब था, इस वजह से क्या हुआ, परवरदिगार ने उसे अपनी बारगाह से रांदाए दरगाह कर दिया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से तर्क उला हुआ, लेकिन परवरदिगार की बारगाह में जब अदब का मुजाहिरा करते हैं तो परवरदिगार आलम उनकी तौबा को कबूल कर लेता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कितना बड़ा गुनाह किया था, कितनी बड़ी जो उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया, जो उनसे एक बहुत बड़ी क्या कहें कि उसको तर्क उला से भी बड़ी चीज उनसे हो गई कि उन्होंने क्या किया कि एक नबी खुदा को कुएं के अंदर फेंक दिया और फिर बाप से जाकर क्या कहा कि उन्हें तो एक भेड़िए ने खा लिया। 40 साल के बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है और उन्हें पता चल जाता है कि यूसुफ तो अजीज मिस्र हो गए, तो वहां पर भी कुरान क्या कहता है कि उन्होंने क्या किया, परवरदिगार के सामने और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अदब का मुजाहिरा किया और कहा कि ए यूसुफ तुम परवरदिगार से क्या करो, हमारे लिए बख्शिश की दुआ करो। और कुरान क्या कहता है कि चूंकि उनके पास अदब मौजूद था तो परवरदिगार आलम ने भी क्या किया, उनकी इस
ख्वाहिश को पूरा किया और उन्हें परवरदिगार ने मगफिरत अता की। अब देखिए ये अदब क्या है, ये अदब क्या चीज है। कहा कि कभी अल्लाह के सामने है, हाँ, कभी इमाम के सामने है, आलिम के सामने है, हर चीज का एक अदब है। कहा कि जब खुदा को पुकारो तो कुरान और आइम्मा की अहादीस, आइम्मा की दुआएं हमें क्या बताती हैं कि जब खुदा को पुकारना है तो कहा कि जिस तरह तुम लोग खुद एक दूसरे को अदब से पुकारते हो, हम जब माँ को पुकारते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, अम्मी जान कहकर पुकारेंगे। हाँ, बाप को पुकारेंगे तो जान कहकर पुकारेंगे। बच्चों को जब पुकारेंगे तो तब भी बहुत प्यारे अल्फाज से पुकारेंगे कि आप इधर आइए, ऐसा ही है ना। कहा कि जिस तरह तुम एक दूसरे को प्यारे प्यारे नामों से पुकारते हो, अदब से पुकारते हो, और ये उसी की बात हो रही है जो मुअद्दब है, वरना जो बेअदब है उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। आइम्मा ने तरीका बताया कि जब परवरदिगार की बारगाह में जाओ तो वहां पर किस अदब का मुजाहिरा करना है, किस अदब का मुजाहिरा करना है कि वहां पर परवरदिगार को रब कहकर पुकारना है, अल्लाहुम्मा कहकर पुकारना है। कुरान की जितनी भी दुआएं हैं, आइम्मा की जितनी भी दुआएं हैं, वो देखें कि सब दुआएं, चाहे वो कुरानी दुआएं हैं, चाहे मासूमीन की दुआएं हैं, वो किससे शुरू होती हैं, अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं, वो रब से शुरू होती हैं कि परवरदिगार को रब कहकर पुकारो। रब्बना आतिना, रब्बना गफिरली, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका। हाँ, जितनी भी दुआएं हैं क्या है कि परवरदिगार को जब पुकारो तो परवरदिगार के सामने उस अदब का मुजाहिरा करो। आइम्मा की बारगाह में जाओ तो ऐसा ही नहीं है, हम आइम्मा को ऐसे ही थोड़ी पुकारते हैं। ज़ियारत जामिया हमारे सामने है कि जब आइम्मा को पुकारो तो क्या कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मअदनुर रिसाला व मुख्तलिफ अल मलाइका। ना कि जब आइम्मा को पुकारो तो ऐसे कहो कि उनकी बारगाह में जब जाओ तो अदब से। जो भी ज़ियारत करके आए वो जानते हैं कि जब आप आइम्मा अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल होते हैं तो ऐसे ही नहीं है कि आप दाखिल हो जाओ। वहाँ पे क्या है कि रिवायात हैं, अदब बताए गए हैं कि वो अदब क्या है, तवज्जो चाहूंगी। वो अदब क्या है कि आप गुस्ल करके जाए, सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। बाकी सब के लिए है कि आप जब आइम्मा की जरियों में जाएं, आइम्मा के हरम में जाएं तो क्या करें, आप गुस्ल करके जाएं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्या है कि जिस तरह सफर से गए हो उसी तरह, मसलन जैसे मशी करके लोग आए हैं, वॉक करके आए हैं, तो कितना इंसान थका हुआ है, पैर गर्द में अटे हुए हैं, लिबास गर्द आलूद है, शायद पसीने से बू भी आ रही है, उसी हालत में जाओ और जाकर इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करो। ये इमाम का अदब और है, बाकी आइम्मा का अदब और है। बाकी आइम्मा का क्या है कि अपने होटल से निकलो, सराय से निकलो, गुस्ल करके निकलो, वजू करके निकलो, बाअदब छोटे छोटे कदम उठाते हुए जाओ। अब आइम्मा का हरम नजर आ गया है तो वहां पर क्या करना है, ऐसे ही कोई चले जाना है और जाकर कहना है कि अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, नहीं। उससे पहले क्या पढ़ा जाता है, इज़्ने दुखूल पढ़ा जाता है, आइम्मा से इजाजत ली जाती है। और सिर्फ यही नहीं, वो एक अलग बहस है बहुत तवील के इंशाअल्लाह फिर कभी इज़्ने दुखूल पर, कि हम जब इज़्ने दुखूल मांगते हैं, दाखिले की इजाजत मांगते हैं, तो वहां पर ये नहीं है कि सिर्फ उस हस्ती से इजाजत मांग रहे हैं, अल्लाह से इजाजत मांगी जाती है, रसूल से मांगी जाती है। और उस बुकाए मुबारका में जितने मलाइका हैं, ऐसी हस्तियां अनसीन जो ताकतें हैं जो हमें नजर नहीं आ रही, उन सब से इजाजत तलब करो कि क्या मैं इस हरम में दाखिल हो सकता हूँ। हाँ, बहरहाल ये किसका अदब है, ये आइम्मा का अदब है। इमाम की जिंदगी में कुछ और अदब है, उनके मरने के बाद कुछ और अदब है। आलिम का अदब है, हाँ, आलिम का अदब है, उसके एहतराम में खड़े हो जाओ, उसकी गिबत ना करो। बहरहाल और उसके बाद मस्जिद का अदब है, कुरान का अदब है, इस मजलिस का अदब है। हाँ, उस दिन भी भाभी ने कहा ना कि मसलन ये भी बताएं कि मजलिस का क्या अदब है। बिल्कुल, इस मजलिस के आदाब बहुत ज्यादा है, बैठो तो एहतराम के साथ बैठो, इसमें कोई गुनाह ना हो। और फौरन जब मजलिस खत्म हुई तो फिर भी ऐसा नहीं है कि फौरन इंसान ऐसे समझ ले कि बस दोबारा से उसी अपनी हालत में वापस आ जाए, नहीं। उस वक्त हम नहीं देख रहे होते, लेकिन आपको नहीं मालूम कि इस जगह पर क्या क्या चीजें मौजूद है, कौन कौन सी हस्तियां मौजूद है, कितनी रिवायात है। खुद जनाब सैयदा मौजूद है, और रिवायात के कहती है जब तक ये फर्श बिछा रहता है बीबी वहां पर मौजूद होती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद है। जिस हस्ती का हम पुरसा दे रहे हैं उनके जो वारिसान है वो वहां पर मौजूद होते हैं। और फिर सबसे ज्यादा मलाइका उस जगह पर मौजूद होते हैं। हाँ, मलाइका उस जगह को बेतौरे तबर्रुक आप क्या कर रहे हैं, अपने परों को मस करके आसमान की तरफ, अर्श की तरफ बुलंद हो रहे हैं। और इंसान जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जाहिर है मसलन अज़ादार आए, किसी ने मरसिया पढ़ा, किसी ने नोहा पढ़ा, किसी ने सीना जनी की, किसी ने मजलिस पढ़ी, सब तभी होता है ना जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वो दूसरी बातों में मसरूफ है। बारह सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
बहरहाल बीबी के बारे में क्या मिलता है, बीबी का अदब, बीबी उम्मुल बनीन की मजलिस है ना, बीबी का अदब क्या है कि जब इस खानदान में आई हैं, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस घर में आई है, तो रिवायत क्या कहती है कि बीबी ने सबसे पहले तो चौखट को पकड़ लिया और कहा कि परवरदिगार, मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं अली की ज़ौजियत में आ सकूं, कि अली की ज़ौजियत में आने वाली कौन सी हस्ती है, सैयदतुन निसाइल आलमीन है। मेरा नाम क्या है, फातिमा है, उनका नाम भी क्या था, फातिमा था। इसी वजह से बीबी उम्मुल बनीन ने हमेशा कहा कि मुझे फातिमा ना कहा करो। क्यों? क्योंकि मैं उस हस्ती से मुकाबला नहीं कर सकती, वरना उमूमन आम तौर पर क्या है कि जो सोकन होती है उसका एक तसव्वुर ही एक अलग है, हाँ, कि वो जब आएगी तो वो क्या करेगी, मसलन हालात ही तब्दील हो जाते हैं। लेकिन बीबी उम्मुल बनीन जब इस घर में आती हैं तो क्या कहती हैं कि मुझे कोई भी फातिमा ना कहे, और फिर ये कहती है कि मुझे माँ भी ना कहा जाए, मैं कौन हूँ, मैं आपकी कनीज हूँ। और जाहिर है ये बीबी उम्मुल बनीन की तरबियत का नतीजा है कि हमेशा जनाब अब्बास अलमदार ने क्या कहा है, हमेशा नजर झुका कर बात की है, हाँ। और जब भी जनाब ज़ैनब को पुकारा है तो क्या कहकर पुकारा है, आका ज़ादी कहकर पुकारा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा है तो हमेशा आका कहा है। ये बीबी का अदब है, ये बीबी का इस खानदान के लिए एहतराम है कि जो कि बीबी रखती है। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा कि एक और चीज, वही जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अरबा खिसालिन यसूदु अलल मर, चार चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बुलंदी तक लेके जाती हैं। एक चीज क्या है कि इंसान अफीफ हो, इफ़्फ़त हो, हया उसके पास, और दूसरा कि वो बाअदब हो। तीसरी क्या चीज है, कहा कि इंसान जूदो सखा करने वाला हो। जितना इंसान सखी होता है, उसका हाथ जितना खुला है ना, उतना ही उसकी इज्जत ज्यादा होती है, उसका एहतराम ज्यादा है, उसकी जो खामियां हैं वो छुप जाती हैं, उसकी खूबियां अया हो जाती हैं। हातिम ताई, आप सब जानते हैं कि हातिम ताई कौन है, वो शख्स है कि जिसकी सखावत बहुत ज्यादा मशहूर है, हाँ। वैसे तो वही कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दौर में चूंकि बीबी के जो शोहर को, बीबी के जो शोहर है अब्दुल्ला इब्न जाफर, उनके बारे में मिलता है कि वो बहुत ज्यादा सखी थे। उन्हें क्या कहा जाता था, लक़ब दिया गया था बहरुल जवाद का, यानी वो हस्ती के जिसके पास सखावत और जूद और करम बहुत ज्यादा मौजूद है, हाँ। उनके बारे में मिलता है कि एक मर्तबा मुकाबला हुआ, यानी कुछ अशखास ने एक वो बेट लगाई कि हाँ भाई, अरबों में इस वक्त कौन है जो सबसे ज्यादा सखी है। उस वक्त हातिम ताई भी मौजूद था और उस वक्त जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर भी मौजूद थे। कहा कि कौन ज्यादा सखी है, तो हातिम ताई के पास भी कोई गया और मसलन अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास भी। जब अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास आया तो उसने आकर सवाल किया और कहा कि मुझे कुछ अता कीजिए। तो एक घोड़े पर सवार थे, घोड़े से उतर गए और कहा कि देखो, इस घोड़े में मेरी जीन के अंदर जितना कुछ मौजूद है वो ले लो, हाँ, लेकिन हाँ, ये तलवार नहीं मैं तुम्हें दे सकता, क्योंकि ये अली की अमानत है, अली की अमानत है। जितना यहाँ पर ज़र व जवाहिर, दिरहम और दीनार मौजूद है, यहाँ से उठाकर ले जाओ। बहरहाल कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान को बुलंदी तक लेके जाती है, कहा कि वो एक सखावत है। वो इंसान क्या है कि वो सखी हो, वो जूद करने वाला हो, हाँ। कि हातिम ताई के बारे में रसूल खुदा ने उनके बेटे से कहा कि तुम्हारा बाप जो, अगरचे वो जब दुनिया से गया था मुसलमान नहीं था, लेकिन रसूल खुदा ने क्या कहा कि तुम्हारा बाप जन्नत से बहुत करीब है। जाहिर है जन्नत में तो जा नहीं सकता, क्योंकि जन्नत मोमिन के लिए है, वो बाईमान शख्स के लिए है। जन्नत में तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारा बाप बहरहाल जहन्नम में भी नहीं है और जन्नत से बहुत करीब है। और इसीलिए हदीस क्या कहती है कि जो काफिर सखी है, यानी ऐसा काफिर जो सखी है, वो मोमिन बखील से ज्यादा जन्नत से करीब है। मोमिन है लेकिन चूंकि बखील है, इस वजह से वो जन्नत से दूर है, लेकिन काफिर है लेकिन उसके पास सखावत मौजूद है, तो इस वजह से वो जन्नत से करीब है। बीबी उम्मुल बनीन के पास कितनी सखावत मौजूद है, बीबी कितना जूद और सखा करने वाली है। कहा कि कोई सखावत करता है तो वो माल की सखावत करता है। बीबी ने किसकी सखावत की है, अपने 4 बेटों की सखावत की है। हालांकि उलमा ने क्या लिखा कि बीबी कर सकती थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से निकल रहे हों, तो जाहिर है 4 बेटे हैं, तो कह सकती थी कि मौला 3 बेटे तो मैं आपको देती हूँ, लेकिन जाहिर है उम्र बड़ी है, ज़ईफा है, कि अगर एक बेटा मेरे पास रह जाए तो क्या हरज है। लेकिन बीबी उम्मुल बनीन ऐसा नहीं कहती। वहां पर क्या करती हैं, अपने 4 बेटों को
راہ خدا میں قربان کر دیتی ہیں. اور یہاں پر وہ آیت اللہ مامکانی کا ایک جملہ ہے کہ وہ جب رجال کا انہوں نے لکھا تو وہاں پر جب بی بی ام البنین کی بحث ہوتی ہے نا کہ بی بی ام البنین کس حیثیت کی مالکہ ہیں، تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ بی بی ام البنین کا صرف ایک جملہ، یعنی باقی سب کردار اگر ہمارے سامنے نہ ہو، صرف ایک جملہ بی بی کا ہو تو یہ بی بی کی عظمت کے لیے کافی ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ کہا کہ جب یہی بشیر واپس آیا اور ظاہر آوازیں دیتا جا رہا ہے تو بی بی نے کیا پوچھا تھا کہ بتاؤ خبر کیا لے کر آئے ہو. ہاں تو بشیر نے پہلے پرسہ دیا تھا، کہا کہ اے بی بی ام البنین عباس کا پرسہ، کہا کہ نہیں مجھے حسین کا بتاؤ. کہا کہ جعفر کا پرسہ، کہا نہیں مجھے حسین کا بتاؤ. عبداللہ کا پرسہ، کہا کہ نہیں مجھے حسین کا بتاؤ. کہا کہ عثمان کا پرسہ. چاروں بیٹوں کے دفعہ کیا کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی خبر دو. اور پھر اس کے بعد کیا کہتی ہیں کہ کلہم بفداء الحسین، جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے وہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام پر فدا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے بہرحال چونکہ ماں کا کردار بہت زیادہ ہے اور یہاں پر بی بی ام البنین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بس چند منٹ اور کیونکہ ختم کرنا ہے، کہ اسی وجہ سے ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے. ہم سب مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، باپ سے زیادہ ماں کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے. بڑے بڑے علماء کے ہزارہا یقین کریں واقعات ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ جو سب کچھ ان کے پاس ہے وہ ماں کی وجہ سے ہے. اسی وجہ سے کیوں کہا گیا ماں کا درجہ کیوں ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ ماں 9 مہینے بچے کو شکم کے اندر رکھتی ہے. ہاں امام کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ تم چاہتے ہو اگر کہ تمہاری نسل آگے کیسی ہو، تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ تمہاری اگلی نسل کیسی ہے؟ کہا کہ اس وقت اس چیز کا ہوتا ہے کہ جب تم اپنے لیے کسی زوجہ کا انتخاب کرتے ہو، کسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہو. یہ نہ سوچو کہ آگے جا کر تمہاری اولاد کیسی ہوگی. جب تم اپنے لیے ایک زوجہ کو منتخب کر رہے ہو، یہ تمام ان لڑکوں کے لیے اور تمام لڑکیوں کے لیے کہ جب تم کسی اپنے لیے لڑکی کا انتخاب کر رہے ہو، سمجھ لو کہ وہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری اگلی نسل کس طرح کی ہوگی. وہ ایک عالم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، وہی کہ سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے. نہ سوری عالم نہیں ہے، ایرانی منسٹر ہیں، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ رمضان میں صرف ہر رات میں 1,000 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے اندر یہ چیز کیسے آئی کہ آپ اتنا کھانا کھلاتے ہیں؟ ہاں اتنا کھانا کھلاتے ہیں، کس طرح آپ کے اندر یہ چیز آئی؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ میری ماں کی وجہ سے ہے. کہا کہ میں چھوٹا تھا جب تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ماں کیا کرتی تھی کہ رات کو جب میں سو جاتا تھا میرے تکیے کے نیچے کچھ پیسے رکھ دیتی تھی، اور صبح جب میں اٹھتا تھا تو مجھے کہتی تھی کہ تکیے کے نیچے سے پیسے کو نکالو اور جب تم اسکول جاؤ گے تو رستے میں تمہیں جو بھی کوئی فقیر ملے گا تم نے یہ راہ خدا میں اس کو دے دینا ہے. کہا کہ پوری زندگی میرا یہی کام رہا ہے، اس وجہ سے آج بھی مجھے کسی کو کھلانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. صلوات پڑھ لے محمد والے بہرحال ایک دفعہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، چونکہ آج مجلس ہے اور موقع بھی اس چیز کو بیان کر دوں. ہو سکتا ہے کہ دیکھیے کہ ماں باپ ہمیشہ دیکھا بھی ایسا ہی گیا کہ ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کیا ہے وہ اچھی نہیں نکلتی. ایسا ہی ہے نا، آئمہ کی اولادوں میں سے بہت سے انبیاء کی اولادوں میں ایسے ہوا ہے کہ مثلا ماں باپ نیک تھے اور اولاد نیک نہیں ہے. کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹرائنگل ہے، ایک تکون ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایک کونے پہ کیا ہے؟ استاد ہے، ایک کونے پہ والدین ہے، ایک کونے پہ کیا ہے؟ معاشرہ ہے. یہ تینوں چیزیں مل کر ایک انسان کی تربیت کرتی ہیں. ہو سکتا ہے ماں باپ تو اپنی طرف سے ہر کوشش کر رہے ہوں، لیکن جیسا آج کل کا زمانہ ہے ہاں کہ معاشرے کا اثر اس پہ زیادہ ہو گیا، استاد کا اثر زیادہ ہو گیا. استاد مثلا وہ واقعہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج کل کے وہ جو بچے نے خودکشی کر لی، تو وہ یقین کریں اس کی ڈیٹیلز میں نے رات کو پڑھی تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی، لیکن اسکول کے اندر جو استاد ہیں وہ بچے کو ایسی چیزیں بتا رہے ہیں اور پھر معاشرے کا انفلوئنس اس کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ وہ ماں باپ کی تربیت پیچھے رہ جاتی ہے، یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے. اب کئی مرتبہ ماں باپ یہ پریشان ہوتے ہیں، توجہ، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں اولاد کے لیے. خاص طور پر ہم لوگ جو ایسے کنٹریز میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے بچہ ہمیشہ میں سوچتی ہوں کہ ماں باپ کے پاس جتنا رہتا ہے اس سے زیادہ وہ جو ہے وہ دوسروں کی گودوں میں اور باہر رہتا ہے. ہاں
मतलब यहाँ पे तो फिर भी इतना नहीं है, 2:30-3 बजे बच्चे आ जाएंगे। आप जाएं यूरोप में 5-5 बजे तक, 6-6 बजे तक बच्चे स्कूलों में ही होते हैं। और जब स्कूलों में इतना टाइम वो पास करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, जब घर में आएगा बच्चा थका हुआ है, और माँ क्या उसे सिखाएगी और बाप क्या सिखाएगा। ज्यादा कोई चीज अगर माँ बाप भी जब जॉब से अगर ना थके हुए हैं तो कोई चीज बता दी तो बता दी, वरना माँ बाप भी यही कहते हैं कि सर से उतरे भाई हैं। ऐसा ही है ना, टाइम गुजरे। और आज भी ऐसा ही है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब मसलन मैं माओ को देखती हूँ कि वो अपनी औलाद को यूं मसलन सर से उतार रही है। नहीं, ये बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, परवरदिगार की तरफ से आपके पास अमानत है। हाँ, आपको आपसे परवरदिगार ये सवाल करेगा कि आपने उस अमानत में खयानत की है या उस अमानत को पूरी तरह अदा किया है। बहरहाल वही सवाल कि मसलन अगर बच्चा ऐसा निकल आए तो अब माँ बाप क्या करें। माँ बाप ने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन मसलन किसी वजह से भी, औलाद माशरे की वजह से, उस्ताद की वजह से, दोस्तों की वजह से, ये सब चीज़ें इंसान पे असर करती हैं ना, औलाद अच्छी नहीं निकली, फिर क्या करे। कहा कि वहाँ पे भी वालिदैन की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। कोई ये तसव्वुर ना करे कि वहाँ पे भी वालिदैन की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जिस तरह हम अपने वालिदैन को हदिये की नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह आइम्मा से 2 रकत औलाद के लिए भी नमाज है। कि जिस तरह तुम अपने वालिदैन की मगफिरत के लिए 2 रकत नमाज पढ़ते हो, अगर किसी को तौफीक हो तो हर रोज पढ़े, वरना शब जुमा तो हर कोई पढ़ता है कि अपने वालिदैन के हदिया जो भेजता है कि चाहे। और उसमें ऐसा नहीं है कि कैद नहीं है कि अगर मर ही गए हो तो तभी, जिनके वालिदैन जिंदा हैं आप जिंदा को भी वो चीज़ हदिया कर सकते हैं, अपने बच्चों को हदिया कर सकते हैं। कोई भी नेक अमल किया, तस्बीह पढ़ी, दुरूद पढ़ा, तो वो क्या करें, जहाँ पर उलमा शुहदा आइम्मा को हदिया करते हैं वहाँ पर अपने मरहुमीन के करते हैं, वहाँ पे अपने जिंदों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी हदिया करें। बहरहाल इंशाल्लाह कि वो तवील हो जाएगा कि अगर उस नमाज की डिटेल बताई, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में उसको डाल दूंगी कि उस नमाज की डिटेल क्या है। कि आप अपनी औलाद के लिए भी 2 रकत, उनकी बख्शिश के लिए, उनकी तरक्की के लिए और उनकी कामयाबी के लिए और उनकी निजात के लिए उस 2 रकत नमाज को भी पढ़े। सलवात पढ़े मोहम्मद बहरहाल ये 1 या 2 दिन रह गए कि उसके बाद जाहिर है हम सब इस अज़ा की हालत से निकल आएंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हमने अपने दिलों से निकाल दिया, बल्कि क्या है कि अगर हुक्म इमाम ना हो तो हम शायद ये सियाह लिबास कभी भी ना उतारते। बहरहाल ये आखिरी दिन है, आखिरी पुरसे हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देते हैं। हम सब जानते हैं कि असीरों का लुटा हुआ काफिला वापस मदीना पहुंच चुका है। और इस काफिले की खुसूसियत क्या है, रिवायात क्या कहती है कि जब बीबियां वापस मदीना पहुंच रही है ना, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बशीर को बुलाया। अजरुकुम इंदल्लाह, आज आखिरी पुरसा है ना, एक मर्तबा जनाब ज़हरा को पुरसा दीजिए। बशीर को बुलाया और बुला कर क्या कहा है कि ऐ बशीर, तेरा बाप शायर था, तू भी शायर है। ऐ बशीर, हम मदीना से बाहर अपने खेमे लगाते हैं। बशीर, तू मदीना के अंदर जा और जाकर मदीना वालों को हमारे आने की खबर दे। मदीना से बाहर खेमे लग गए। बशीर है, वो अपने घोड़े पर सवार है, लेकिन रिवायत क्या कहती है, थोड़ी देर के बाद घोड़े से उतर गया और एक मर्तबा घोड़े की लगाम में हाथ डाला, मदीना में चलता जा रहा है। रिवायत क्या कहती है, बनु हाशिम का जो मोहल्ला है ना, वो मदीना के ऐन वस्त में है। इसी वजह से बशीर मुख्तलिफ गलियों से गुजरता हुआ बनु हाशिम के मोहल्ले में पहुंचा और एक मर्तबा आवाजें लगाता जा रहा है, ए मदीना वालों, कद क़ुतिल हुसैन बि करबला। ए मदीना वालों, मदीना अब रहने के काबिल नहीं रहा। कद क़ुतिल हुसैन बि करबला, हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। बशीर क्या कहता है कि जब मैं मोहल्ला बनु हाशिम में आया, मैं उस मंजर को नहीं भूलता कि यही जो बीबी उम्मुल बनीन है ना, ये अपने घर से निकली, ठोकर खाकर गिरी। ऐ बशीर, ये तू क्या आवाज लगा रहा है? कहा बीबी, कद क़ुतिल हुसैन बि करबला, हुसैन करबला में शहीद हो गए। कहा कि क्या कोई बचा भी है? कहा कि हाँ, जो बचे हैं ना, वो मदीना से बाहर खेमे लगाए हुए हैं। मोहम्मद हनफिया अपने घर से निकले, बीबी उम्मुल बनीन निकली। मोहम्मद हनफिया ने अपने तमाम रिश्तेदारों को लिया, आए उस जगह पर कि जहाँ पर जनाब ज़ैनब का खेमा लगा हुआ है, जहाँ पर सैयद सज्जाद का खेमा है। मोहम्मद हनफिया भाई है, एक मर्तबा पूछते हैं, मुझे बताओ कि ज़ैनब का खेमा कौन सा है? बताया गया कि बीबी ज़ैनब का वो खेमा है। जब उस खेमे में गए, फौरन बाहर आ गए। कहा वहाँ पर मेरी ज़ैनब नहीं है, कोई ज़ईफ़ खातून है।
کا خیمہ سمجھ کر آیا تھا. زینب اپنی جگہ سے اٹھی. اے بھائی محمد انبیاء مجھے پہچانو, میں ضعیفہ نہیں ہوں, میں آپ کی بہن زینب ہوں. اجرکم عند اللہ. اس کے بعد محمد حنفیہ امام سجاد علیہ السلام کا پوچھتے ہیں امام سجاد کی عمر کتنی ہے؟ صرف 24 یا 25 سال کے ہیں. کہا کہ مجھے امام سجاد کا بتاؤ. بی بی زینب کہتی ہے کہ وہ خیموں کے باہر ہے. اب محمد حنفیہ کی نگاہیں ڈھونڈنے لگی کہ کوئی 24 سال کا جوان ہوگا. ارے میرا بھتیجا سجاد کہاں پر ہے؟ پھر امام سجاد آگے بڑھے, عصا ہاتھ میں لیا ہوا ہے, کمر جھکی ہوئی ہے. آگے کہا کہ چچا سجاد کا سلام ہو. ارے محمد حنفیہ پہچان نہ سکے, بھتیجے کو گلے سے لگایا. جب گلے سے لگانا چاہا سجاد کی آہ نکلی. اے چچا ذرا آرام سے. کیوں سجاد؟ کہا اے چچا پشت پر اتنے تازی آنے لگے. اے چچا تمہیں کیا بتاؤ سید سجاد کی حالت کیا ہوئی. اجرکم عند اللہ. اس تمام قافلے کو لے کر بی بی سب سے پہلے کہاں پر گئی ہے؟ نانا رسول کے روزے پر گئی. بی بی اندر داخل نہیں ہوئی, چوکھٹ پر کھڑی ہو گئی اور کیا کہتی ہے؟ اے نانا حسین کا پرسہ دیتی ہوں. بی بی نے بس چند جملے کہے ہیں نانا رسول کے روزے پر. کیا کہتی ہے؟ اے نانا میں 72 قدم سے دیکھتی رہی, میرے بھائی پر سر پہ چلتی رہی, اور میں شمر سے کہتی رہی اے شمر سر پہ نہ مار, میرا ایک بھائی رہ گیا. اے نانا کسی نے میری نہ سنی. اور اس کے بعد بیٹی نے کیا کہا؟ اے نانا میں نے یزید سے زیادہ شکی کوئی نہیں دیکھا. نانا سامنے سر حسین پڑا ہوا تھا, یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی, دندان حسین پر مارتا. اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. نانا رسول کے روزے کے بعد بی بی کہاں پر آئی ہے؟ جنت البقیع میں آئی ہے, ماں کے روزے پر آئی ہے, ماں کی قبر پر آئی ہے. لیکن بی بی ماں کی قبر کے قریب نہیں گئی. بیویاں ہیں, مدینہ کی عورتیں ہیں, بی بی کو پرسہ دے رہی ہے, رش کھا کھا کر گر رہی ہے, گریے کی آوازیں بلند ہے. لیکن زینب بہت دور بیٹھی ہوئی ہے. مدینہ کی عورتیں کیا کہتی ہے؟ اے زینب ماں کو پرسہ نہیں دو گی؟ بی بی کہتی ہے ضرور دوں گی, لیکن جب تم سب چلے جاؤ گے اکیلے ماں کی قبر پر آؤ گی. جب شب کی تاریکی ہوئی نا, بی بی نے مدینہ کی عورتوں سے کہا اے مدینہ کی عورتوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. ارے جب سب اہل مدینہ چلے گئے نا, بی بی ماں کی قبر کے قریب آئی. علماء نے لکھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں عورت ہر ایک سے چھپاتی ہے, بیٹا سے چھپاتی ہے, شوہر سے چھپاتی ہے, لیکن ماں سے نہیں چھپاتی. بی بی جب ماں کی قبر پر آئی, ایک مرتبہ دیکھا تاریخ ہی ہے, کوئی وہاں موجود نہیں ہے. اب بی بی نے اپنے درد دل کو بیان کیا, ایک کرتا نکالا, ماں کی قبر پر رکھا. اے اماں پردیس سے کچھ تحفہ لائی ہوں. اے اماں حسین کا منہ بھرا کرتا لائی ہوں. ایک مرتبہ قبر زہرا میں زلزلہ ہوا, بی بی کی آواز آئی, اے اماں اس کرتے کو برداشت نہ کر سکی, آئے میں نے حسین کی لاش پامال ہوتا دیکھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ یا محمود بحق محمد, یا علی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق حسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. چونکہ بی بی ام البنین کی مجلس ہے نا, ایک مرتبہ بی بی ام البنین کو پرسہ دیتے ہیں. بی بی زینب ماں کی قبر کے بعد کہاں پر گئی؟ اپنے گھر نہیں گئی, سیدھی بی بی ام البنین کے گھر میں. ایک مرتبہ کہتی ہے ماں عباس کا پرسہ, ادھر سے بی بی ام البنین کی آواز آتی ہے اے زینب حسین کا پرسہ. روایات کیا کہتی ہے کہ جب بی بی
मदीना वापस आई है ना, बीबी मसाइब करबला का बयान करती थी, लेकिन चूंकि उस मजलिस में बीबी उम्मुल बनीन मौजूद होती थी, ज़ैनब अब्बास के मसाइब को बयान नहीं करती। एक मर्तबा ऐसा हुआ, कुछ रोज गुजर गए, बीबी ने देखा कि उस मजलिस में बीबी उम्मुल बनीन मौजूद नहीं है। बीबी ने अब्बास के मसाइब को बयान करना शुरू किया। ऐ मदीना की औरतों, मेरे अब्बास के बाजू कलम हुए, मेरा अब्बास चलते घोड़े से गिरा, बीबियों में शोर गिरिया बुलंद हुआ। उधर से बीबी उम्मुल बनीन उस मजलिस में वारिद हो गई। आवाजें क्या आ रही है, वापस आओ, वापस आओ, हाय अब्बास तेरे बाजू कलम हुए। बीबी उम्मुल बनीन औरतों को जो छोड़ती है, ये किस अब्बास का नाम ले रही हो? कहा बीबी ज़ैनब से पूछो। अब बीबी उम्मुल बनीन ज़ैनब के पास आई, आका ज़ादी ये किस अब्बास का जिक्र है? अब बीबी ज़ैनब ने अब्बास के मसाइब को बयान किया। ऐ माँ एक अर्जा हो गया, अपने दर्द दिल को छुपाया हुआ था। ऐ माँ मेरे अब्बास के बाजू कलम हुए। दुआ कीजिए जनाब अब्बास के वसीले से, बाबुल हवाइज के वसीले से, बीबी उम्मुल बनीन के वसीले से दुआ करते हैं, उस मुअज़्ज़मा, उस मोहतरमा, उस मस्तूरा के वसीले से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमारी इस मजलिस को शर्फ कबूलियत अता करना, हाज़रीन मजलिस की